వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. ఆదరించవా దీవించవా, ఆదరించవా దీవించవా. నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా, నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా. వికసించిన మనసులతో చేరితివి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. తండ్రి దేవా స్తోత్రము, తండ్రి దేవా స్తోత్రము, యేసు రాజా ఆరాధన, యేసు రాజా ఆరాధన, పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము, పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి, ఆ గొప్ప పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవటానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పునీత అందోని వారి భక్తులుగా రెండు కుటుంబాలు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. మొదటి కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై తుమ్మ ఎన్నారెడ్డి, మరియు రాణి అండ్ ప్రశాంత్. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ గెట్టింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ and for the good health of the family, and Prashant to get a better job, and marriage proposals according to the will of God. రెండో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై ఎర్వా ఆరోగ్యరెడ్డి అండ్ లలిత మేరీ. వారి ఉద్దేశం ఫర్ ది ఇటర్నల్ పీస్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ ఎర్వా లీనా రెడ్డి అండ్ విజయ రాణి, and for all the orphan souls and their eternal peace. ఈ రెండు కుటుంబాలను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనము ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో కానుక అర్పించుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నటువంటి కుటుంబాలు, ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ upon the departed soul of Boga Maria Karunakumar, Mass offered by Boga Arogyam and family, Thanksgiving Mass and for the good health and God's blessings and for the good health of Pope Francis, Cardinals and Bishops and all the clergy and religious, Mass offered by Gade Innareddy and Lucy Rani, Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina and family, for the departed soul of Sri Gregory Reddy and for the eternal peace, Mass offered by Vijaya Nirmala, Vijaya Rani and Arogyam and families, for the departed soul of Dr. Didipya Reddy and for her eternal peace, Mass offered by Dr. Shauri Lamma and family members, Gregorian Mass for the departed soul of Golamari Bala Shauri Reddy and for the eternal peace, Mass offered by Gade Joji Reddy and family, for God's protection, spiritual growth and bright future and success in the exam, to Gade Abhishek Reddy and Divya Jyotsna, Mass offered by their parents, for the departed soul of Ralapalli Krishna, Mass offered by Ralapalli Joseph, Pratima Lily, Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God, and for the good health, spiritual growth, freedom from all the bondages in the family, and for the career settlement of Samit, Mass offered by Allam Shaurilu and family, for the healing of Gunta Anil Kumar from liver problem, jaundice and salvation, offered by Gunta Anil Kumar and family,
For God's blessings upon M. Joseph Manohar Rojamma and the peace in the family, for the good marriage proposal, and for the bright future of Manogna and Spurti Mass offered by Rojamma, for the deliverance of K. Sudarshan Rao from alcohol, bad habits, and for the peace and unity Mass offered by the members of the family, for God's grace upon Kolli Manadeep to pursue MS in the US, and for the complete healing of Kolli Mary Sujata from rheumatoid arthritis, and for God's anointing upon Kolli Balaraju participating in the 21 days of fasting prayer Mass offered by the family, Mass offered for the good health of all the family members and deliverance from the hand pain to the parents, healing of the gland for the husband, marriage proposal for the brother, and for the specific intentions offered by a devotee. For the angelic protection upon the family, Mass offered by Dr. Prasanna Raju and the family. For the deliverance of Lavanya from all the bondages, Mass offered by a devotee. For the bright future and God's help in the job to Praneeth Prithvi, Mass offered by the members of the family. For the good health of Rama and Narasimha Reddy, and for the relief from the knee pain, and for God's protection, Mass offered by the members of the family. For the speedy recovery of the amount, Mass offered by Vani Robert and the family. For the protection and God's blessings upon the family members, offered by D. Vijaya Kumar and Swarna. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God and for the good health of the parents, in-laws, and the father Bala Shauredi to give up alcohol, and the spiritual growth Mass offered by Shobha Arani. For the departed souls of N.S. Raja Reddy and Shekhar Reddy and Jyoti Kiranmai, Tanaguntla Mareddy, Thomas Amma, and all the souls died of COVID, Mass offered by N. Nirmala Reddy. For the good marriage proposal to Spandana and God's blessings upon the family members, Mass offered by Vijaya Nirmala and the family. For the good health and healing of Sister Elizabeth, Mass offered by Sadhanuri Mary Manikim. For the special intentions and the fulfillment of the desires offered to Saint Anthony by Tirumala Reddy, Bal Reddy, and Chinnamma. For the departed soul of Bandhanadam Sushilamma. Thanksgiving Mass on the occasion of the 73rd birthday of Angelina Francis, Mass offered by Mrs. Francina Francis and the family. 73 వసంతాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి దీర్ఘాయుసు దేవుడు అనుగ్రహించిన యాంజలీనా ఫ్రాన్సిస్కి విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం దయచేయాలని అమ్మ మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. Mass offered for the departed soul of Madhano Balraj on the occasion of the birthday anniversary and for his eternal peace, Mass offered by Dr. Regina. For the departed souls in the Erva family, Mass offered by the family. For the departed soul of Father C.A. Anthony, Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for all the blessings showered through the Saint Anthony's intercession, offered by a devotee. Thanksgiving Mass and birthday blessings upon Meena, Mass offered by K. Prashanti. Meena, wish you very very happy birthday and God bless you abundantly. మీ కుటుంబములో దేవుడు మంచి ఆరోగ్యమును ఆయన కృప ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనాలు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Thanksgiving Mass and birthday blessings upon Prashanti, Mass offered by K. Raju. మా మధ్యస్థ ప్రాంతన టీములో కోర్ టీములో అనేక కుటుంబాలు నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రశాంతి తన బర్త్డే కొని ఆడుతుంది. ప్రశాంతి విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. దేవుడు మీ బాబును మీ భర్తను చక్కగా దీవించి ఆశీర్వదించాలని, మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు సంరక్షించాలని,
ప్రత్యేకంగా దేవుని పరిశుద్ధ అభిషేక వరాలతో అనేక కుటుంబాలు నడిపించడానికి కావలసిన కృప దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass for getting good job and God's blessings upon the family members offered by S. Joseph Reddy, Srujana, Arush Reddy and Aravi Reddy. For God's blessings upon grandson Bodepudi Adarsh Raj on the occasion of the 15th birthday, and for the good health, knowledge and bright future offered by grandparents Samineni, Jacob, Raj, Shushila and all the family members. Adarsh Raj, wish you very very happy birthday. ఒక మంచి బంగారు భవిష్యత్ దేవుడు మీకు ఏర్పాటు చేయాలని, కరోనా మహమ్మారిని సంరక్షించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో స్పెషలీ మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass offered by Ramana and Santosha, and for the children Anil and Sunil to be strong in the Lord and to have good health, knowledge, and also for the good health of Santosha. For the repose of the soul of Ratnavalli, Mass offered by Hema and Sairam and family. Thanksgiving Mass and God's protection on the occasion of the first birthday of Kartika, Mass offered by Raipa. Kartika, wish you a very very happy birthday and congratulations to the parents. God bless you abundantly. For the special intentions of Anusha, for the good health and for God's blessings upon the family members, offered by Mary Rani and family. Thanksgiving Mass for the good health of Shaurilu, and also for the personal intentions, Mass offered by Shamala Raipareddy and family members. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health of Balaraju and a relaxation from the court case of Job, offered through Saint Anthony, offered by Kata Balaraju and Archana. For God's blessings upon Arun Joy on the occasion of the birthday, and for his spiritual growth, good health to get a life partner, and for God's will and grace to lead life as per God's will, Mass offered by the members of the family. For the eternal peace for the departed soul of Vamshi Kiran Polam Shetty, Mass offered by P.M. Raju and Sujata. For the good marriage proposal to Monica, offered to Saint Anthony, and Thanksgiving Mass offered by Tumma J. Paul Reddy and Lourdes Mary. Thanksgiving Mass for the healing Father Celestine from COVID, and for the gift of a child, Mass offered by Sophia and Justin. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఎన్నెన్నో కోరికలతో ప్రార్థనలతో మీరు ఈ పరిశుద్ధ బలి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళలు మూసుకుని నిశ్శబ్దంగా పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థించండి. మనం భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ఈనాడు యావత్తు శ్రీ సభ పునీత అపోలినారిస్ బిషప్ అండ్ మార్టర్, అనగా ఒక తండ్రి గారుగా బిషప్గా ఉండి శ్రీసభ విశ్వాసాన్ని, ప్రజల విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి పోరాడి ఒక హతసాక్షిగా మరణించినటువంటి పునీత అపోలినారిస్ పండుగ ఈరోజు కత్తోలిక శ్రీసభ కొనియాడుతూ ఉంది. ఆ పునీతుని ప్రార్థనా సహాయం మనం కోరుకుందాం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో. అలాగే ఈరోజు మంగళవారం కనుక పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనం స్పెషలీ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మన కోసం ప్రార్థన చేయటానికి ఈరోజు ఇద్దరు పునీతులు ఉన్నారు.
వాక్య పరిచయలో మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, కత్తోలిక శ్రీసభలో వేలాది పునీతులు ఉన్నారు. పునీతులందరికంటే అందోని వారి గారికి 3 ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్రత్యేకతలు ఏమిటో అని వాక్య పరిచర్యలో మీరు ఆలగించండి. ప్రత్యేకమైనటువంటి అద్భుత సిద్ధి కలిగినటువంటి పునీత అందోని వారు. దాదాపు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అనేటువంటి గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యములు చేసిన పునీత అందోని వారు. చనిపోయి కేవలం 11 నెలలోనే పునీతుడిగా ఘోషణ చేయబడినటువంటి అంత పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి పునీత అందోని వారు. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా బిడ్డలారా, 2 స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే దాదాపు 45 పూజా ఇంటెన్షన్స్ మనకున్నాయి. వారందరినీ కూడా పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దేవుడు దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని, మీ ఆశల కోరికలన్నీ నెరవేరాలని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. తెలుసో తెలియక మనము చేసిన పాపములు, దోషములు అన్నిటినీ కనికరముతో మన్నించుమని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏవైనా తలపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. విశ్వాసుల మనస్సులను ఐక్యపరచు ఓ సర్వేశ్వర, మీ దాసులందరి మనస్సులను ఒకే ఆశయమందును ఏకము చేయుచు ఉన్నారు. మీ ప్రజలు మీ సంకల్పములనే ప్రేమించి మీ వరములనే ఆశించినట్లు నీ కృపను వారికి ప్రసాదించండి. తద్వారా మేము ఈ లోక ఆశలలో చిక్కుకొని ఉన్నను మా హృదయములను నిజ సుఖ సంపదల యందే స్థిరపడునుగాక. పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయమున, పునీత అపోలినారస్సు గారి ప్రార్థన సహాయమున ఈ బలిలో పాల్గొన్న వీరందరి ప్రార్థనలు దయతో ఆలగించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 21 నుండి 15వ అధ్యాయము 1వ వచనం వరకు. మోషే సముద్రం మీదికి చేతిని చాపెను. యావే రాత్రంతయు తూర్పు గాలి తోలించి చాపవలే సముద్రం వెనుకకు చుట్టుకొని పోనట్లు చేసెను. సముద్ర గర్భమును ఆరిపోనట్లు చేసెను. నీరు పాయలాయెను. ఇశ్రాయేలీయులు పొడి నేల మీద సముద్ర గర్భంన ప్రవేశించిరి. వారికి కుడివైపున ఎడమవైపున నీరు గోడవలె నిలిచిపోయినది. ఐగుప్తు దేశీయులు ఇశ్రాయేలీయులను తరిమిరి. ఫరోరాజు రథబలము, రౌతులు, గుర్రములు ఇశ్రాయేలీయులను వెన్నాటి సముద్ర గర్భంన ప్రవేశించెను. యావే వేకువజామున మేఘస్తంభం నుండి అగ్నిస్తంభం నుండి ఐగుప్తు దేశపు సైన్యం వైపు పారజాచెను. ఆ బలంగమును గగ్గోలు పడునట్లు చేసెను. ఆయన చక్రములు అడ్డగింపగా వారి రథములు ముందునకు కదలలేక కదిలినవి. ఇశ్రాయేలీయులను వదిలి పారిపోదము రండు, యావే వారికి తోడుగా నిలిచి మనతో పోరాడుచున్నాడు అని ఐగుప్తు దేశీయులు కేకలు వేచిరి. అప్పుడే యావే మోషేతో, సముద్రం మీదికి నీ చేతిని చాపుము. సముద్రము ఐగుప్తు దేశీయుల రథబలము మీద, రౌతుల మీద,
పొరలి పడునట్లు అని చెప్పెను. మోషే సముద్రం మీదికి చేతిని చాపెను. ప్రొద్దు పొడుచు నాటికి సముద్ర జలములు యథాస్థలమునకు మరలి వచ్చెను. దానిని చూచి ఐగుప్తు దేశీయులు పారిపోజొచ్చిరి. యావే ఐగుప్తు దేశీయులను సముద్ర మధ్యముననే పడద్రోసెను. ఇశ్రాయేలీయులను వెన్నాటు సముద్రమున ప్రవేశించిన ఫరో సర్వ సైన్యమును, రథములను, రౌతులను తిరిగి వచ్చిన నీరు నిలువున ముంచివేసెను. ఫరో సైన్యములో ఒక్క పురుగు కూడా బ్రతకలేదు. కానీ ఇశ్రాయేలీయులు మాత్రము సముద్రంలో పొడి నేల మీద ముందునకు సాగిపోయిరి. వారికి కుడివైపున ఎడమవైపున నీళ్లు గోడవలె నిలిచినది. ఆనాడు యావే ఐగుప్తు దేశీయుల బారి పడకుండా ఇశ్రాయేలీయులను కాపాడెను. ఇశ్రాయేలీయులు సముద్ర తీరము మీద ఐగుప్తు దేశీయుల శవమును చూచిరి. ఐగుప్తు దేశీయులకు వ్యతిరేకంగా యావే ఉనర్చిన ఈ మహాకార్యము ఇశ్రాయేలీయులు కనులార చూచిరి. వారు యావేకు భయపడిరి. యావేను ఆయన దాసుడగు మోషేను నమ్మిరి. అప్పుడు మోషే ఇశ్రాయేలీయులు యావే పేరిట ఈ గీతం పాడిరి. యావేను గూర్చి గానం చేయుదుము. ప్రభు మహావిజయం సాధించెను. ఆయన గుర్రములను, రౌతులను సముద్రమున కూలద్రోసెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా. నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా. నిన్ను వదలి నేను ఉండలేనయ్యా, నిన్ను వదలి నేను ఉండలేనయ్యా. నిన్నే నేను నమ్మితి యేసయ్యా, నిన్నే నేను నమ్మితి యేసయ్యా. నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా. నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 46 నుండి 50 వరకు. యేసు ఇంకను జనసమూహముతో మాట్లాడుచుండగా ఆయన తల్లియు ఆయన సోదరులను అచ్చటికి వచ్చి ఆయనతో సంభాషింపకోరి వెలుపల నిలిచి ఉండిరి. అప్పుడు ఒకడు, మీ తల్లియు సోదరులు వచ్చి మీతో మాట్లాడుటకై వెలుపల వేచి ఉన్నారు అని చెప్పను. యేసు అతనితో ప్రత్యుత్తరముగా, నా తల్లి ఎవరు, నా సోదరులు ఎవరు అని తన శిష్యుల వైపు చూపుచు, వీరే నా తల్లి సోదరులు అని చెప్పను. మరియు పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చువాడు నా సోదరుడు, నా సోదరి, నా తల్లి అని పలికెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పునీత అందోని వారి జీవితములో వేరే ఇతర పునీతులకు లేనటువంటి 3 ప్రత్యేకతలు మనము ఈ వాక్య పరిచర్యలో వినబోతున్నాం, ధ్యానించబోతున్నాం.
దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం శిరములు ఉంచి నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీ ప్రసన్నతను మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీ దైవ జ్ఞానం మాకు దయచేయండి, తెలివిని మాకు అనుగ్రహించండి. వాక్యాన్ని వినటానికి, అర్థం చేసుకోవటానికి కావలసినటువంటి పవిత్రతను మాకు దయచేయండి దేవా. సైతాను కలిగించే ప్రతి ఆటంకము ఆత్మయు జీవమైన దేవుని వాక్కు ద్వారా తొలగించబడునుగాక. వాక్యం వింటున్న ప్రతి హృదయము, ప్రతి మనస్సు యేసు క్రీస్తు ఆత్మ ద్వారా ఆకర్షింపబడునుగాక. ఈ వాక్యాన్ని ఏ ఇంట్లో అయితే బిడ్డలు వింటూ ఉన్నారో, టీవీ ద్వారా, మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా, కంప్యూటర్ ద్వారా వింటూ ఉన్నారో, ఆ ఇంట్లో ఈ వాక్యము ప్రభావం వలన అన్ని అంతగా దుష్ట శక్తులు తొలగించబడునుగాక. వాక్యం బోధిస్తున్న నన్ను, వింటున్న ఈ బిడ్డల శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను మీ స్వాధీనంలో తీసుకుంటే దేవా. అమ్మ మరియ తల్లి, మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, కేవలం రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో మాత్రమే పునీతులని గౌరవించటం, పునీతుల పండుగలు కొనియాడటం, పునీతుల ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవటమని ఒక మంచి ఆత్మీయ సంప్రదాయం, ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మీయ పరంపర మనము కొనియాడుతూ వస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు 10,000 మంది పునీతులు ఉన్నారండి క్యాథలిక్ చర్చిలో. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అవును, దాదాపు ప్రతిరోజు ఒక పునీతుని పండుగ ఉంది. కొన్ని రోజులలో 2-3 పండుగలు ఉన్నాయి. ప్రియబిడ్డలారా, ఇంతమంది పునీతులతో అలంకరించబడినటువంటి ఒక కథోలిక సభలో పునీత అంతోని వారి గారికి మాత్రం ఉన్నటువంటి 3 ప్రత్యేకతలు మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఒక పునీతుని మనం కొనియాడటం, వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవటము ఆశీర్వాదకరం. అది మనకి అనేక దీవెనలు అందిస్తూ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే వారు ఆల్రెడీ దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు. అందుకే వారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా అనేక ఆశ్చర్య, అద్భుత, గొప్ప కార్యాలు దేవుడు ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్న వారికి దయచేస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ కథోలికేతర సంఘాలలో పునీతులని కానీ పుణ్యపురుషులను కానీ గౌరవించటం, సన్మానించటము ఏదీ లేదు. కానీ పునీత అంతోని వారి గారి ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ఆశ్చర్య, అద్భుత, గొప్ప కార్యాలు వారు నిరాకరించలేరు. వారు అంగీకరించకపోయినా, వారికి అటువంటి సిద్ధాంతాలు లేకపోయినా, ఒక పునీతుని ద్వారా జరిగినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు నిరాకరించలేడు. కథోలికేతర సంఘాలు కూడా సైలెంట్గా ఉండిపోతారు. కానీ ఆశ్చర్య సంఘటన ఏంటంటే, ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, కథోలికేతర సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు కూడా, విశ్వాసులు కూడా పునీత అంతోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటారు. చూడండి, గొప్ప గొప్ప పునీతుల ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటారు. మీరు తీసుకోండి బిడ్డలారా,
పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, మొదటి కొరింథీ 11వ అధ్యాయము 1వ వచనములో పునీత పౌలు గారు కొరింథీ ప్రజలతో ఏమంటున్నారు? నేను యేసు క్రీస్తుని అనుసరించినట్లు, నేను ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచినట్లు, నేను ఆయనని వెంబడించినట్లు మీరు నన్ను వెంబడించమంటున్నాడు, నా మార్గంలో నడవమంటున్నారు, నన్ను ఇమిటేట్ చేయమంటున్నాడు పునీత పౌలు గారు. అనగా పునీత పౌలు యేసుక్రీస్తుని ఎంత చక్కగా అనుసరించాడు. తూచా తప్పగా ఆయన మాటలను పాటించాడు. కాబట్టి ధైర్యముతో, కాన్ఫిడెన్స్తో అంటున్నారు, నేను ఎలా యేసుక్రీస్తుని అనుసరించానో, ఎలా ఆయన మాట నేను పాటించానో, ఎలా ఆయనకి సాక్షిగా జీవించానో, అలాగే కొరింథీ ప్రజలైన మీరు, నేను స్థాపించిన సంఘములో చేరిన మీరు నన్ను అనుసరించమంటున్నాడు. చూడండి, ఎంత మంచి ఒక పైతృకం, ఎంత మంచిగా ఒక పారంపర్యం, ఎంత మంచి ఒక అనుకరణ విధానాన్ని పునీత పౌలు గారే స్వయంగా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు, నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. బైబిల్ ఆధారం ఒకసారి విందామా? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. నేను క్రీస్తును అనుసరించినట్లే, నేను క్రీస్తుని అనుసరించినట్లే మీరు నన్ను అనుసరింపుడు. మీరు నన్ను అనుసరింపుడు. ప్రియులారా, అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉంటుంది దీనికి ఆధారం. కత్తోలిక ఇతర సంఘాలలో ఏమైనా అడిగితే బైబిల్లో ఉందా, ఉండే చూపించు, వాక్యములో ఉందా, ఉండే చూపించు అని అంటారు. ప్రియులారా, బైబిల్ ఆధారమే పునీతులని అనుసరించటం. రెండవదిగా ఇంకొక మాట ప్రియులారా, పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మీరు 13వ అధ్యాయంలో తీసుకోండి, 7వ వచనం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ ఒక మంచి మాట ఉంది. అదేంటంటే, దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుని సందేశాన్ని మీకు అందించిన మునపట్టి నాయకులను స్మరించుకొనండి అంటున్నాడు. ప్రియులారా, ఇక్కడ సినిమా పిచ్చి ఎంత ముదిరిపోయిందంటే, హీరోయిన్ని ఫోటోలు కట్ చేసి అది బుక్కులో పెట్టటము, బైబిల్లో పెట్టటము, పడుకున్నటువంటి గదిలో అతికించటము, పడక కింద పెట్టటము. ప్రియులారా, ఇటువంటి ఏం పిచ్చి! వాళ్ళు వేసుకున్న చీర కట్టుకొని ఇలా ఊపుకొండు తిరగటము, వాళ్ళ ఫోటోలు ఉన్న టీషర్ట్ ముందు వెనక వేసుకోవటము. ప్రియులారా, ఇన్ని రకరకాల సినిమాల పిచ్చి ముదిరిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళనే స్మరించుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ పేర్లు కూడా పెడుతూ ఉన్నారండి. ఇవన్నీ పోయి, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వాళ్ళు ఎవరు పునీతులు కాదు. సినిమా హీరోయిన్లు ప్రియులారా, ఒక విషయం గమనించండి, పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆదర్శ కుటుంబ జీవితం జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా జీవిస్తున్న ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 మంది అనుకరించేలాగున, 10 మందికి ఉదాహరణంగా, 10 మందికి మంచి ఉత్తమ మాతృగా జీవిస్తున్నటువంటి ఎంతమంది సినిమా హీరోయిన్లు ఉన్నారండి. వాళ్ళని అనుకరించటం, వాళ్ళ పాట వినటం, వాళ్ళ వెనకాల తిరగటము, ప్రియులారా, అది గొప్పదా? లేదా పవిత్రమైనటువంటి జీవితం జీవించినటువంటి, ఏ జాతి కుల మతానికి అతీతమైనటువంటి, మనము అనుకరించేలాగున ఒక మంచి ఉదాహరణం జీవించినటువంటి పవిత్రమైన బైబిల్ హీరోస్ని, నీకు దేవుని వాక్యాన్ని, సందేశాన్ని అందించినటువంటి నీ మునపటి నాయకులను స్మరించుకో అని బైబిల్ మనకి బోధిస్తూ ఉంటే అదెంత గొప్ప కార్యం పడలారా. తీసుకుంటామా? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 7వ వచనం. దేవుని సందేశమును మీకు బోధించిన, దేవుని సందేశాన్ని మీకు బోధించిన మీ మునిపటి నాయకులను తలంచుకొనుడు. మీ మునపటి నాయకులను తలంచుకొనుడు అంటున్నాడు. ఇంకా ముందుకు, వారు ఎట్లు జీవించి మృతి చెందితురో, ఇది ముఖ్యం. వారు ఎట్లు జీవించి చనిపోయారో, మృతి చెందిరో విచారించి వారి విశ్వాసమును అనుసరింపుడు. వారి విశ్వాసమును
వారి జీవిత మాతృకను, వారి పవిత్రతను, వారి సాక్షిభూతమైన జీవితమును మీరు అనుసరించండి అంటున్నాడు. ఈరోజు పునీత అందోని వారి పండుగ మనం కొనియాడుతూ ఉండగా ఈ మంగళవారం, అలాగే పునీత అపోలోనారిస్ అనగా ఆయన హతసాక్షిగా మరణించాడు, విశ్వాసం కోసం రక్తం చెంది మరణించాడు. ఆయనని మనం ఈరోజు కొనియాడుతూ ఉండగా బిడ్డలారా, వారి జీవితమును అనుసరించటమే ఈనాడు ఆ పునీతుని ప్రార్థనా సాయం కోరుకున్న మన అందరి బాధ్యత. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, అలాంటి వారి జీవిత మాతృక, జీవిత విధానం, వారి పవిత్రతను, వారి లైఫ్ని మనము అనుసరిస్తూ ఉంటే, ఈరోజు పునీత అందోని వారి గారికి ఉన్న 3 ప్రత్యేకతలు నేను మీ ముందు పంచుకుంటున్నాను. మీరు పునీత అందోని వారి గారి స్టాచ్యూ అనగా ఆయన స్వరూపం కానీ, ఆయన ఫోటో కానీ మీరు చూస్తే, అందోని వారి గారికి మాత్రం ఉన్నటువంటి 3 ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. నంబర్ 1, పునీత అందోని వారి చేతిలో ప్రియబిడ్డలారా ఒక బైబిల్ ఉంది. తెరచి పట్టుకునేటువంటి ఒక బైబిల్ పునీత అందోని వారి చేతిలో ఉంది. రెండవదిగా, ఆ బైబిల్ మీద చిన్న బాలయేసు నిలబడి ఉన్నాడు. అందోని వారి గారి చేతిలో కదలి ఆడుతున్న చిన్న బాలయేసు. మూడవదిగా, అందోని వారి చేతిలో ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక లిల్లీ పుష్పము ఉంది. ధవళవర్ణం, పవిత్రమైన వైట్ తెల్లని ఒక లిల్లీ పుష్పం, ఫ్లవర్ ఆ చేతిలో ఉంది. ఇది 3 ఆయన ప్రత్యేకత. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేకతలు ఎందుకు అందోని వారికి వచ్చింది? దీనికి అర్థం ఏమిటి? ఇది ఎట్లందంటే, ఒకరోజు ఒక స్త్రీ పునీత సెయింట్ జార్జ్ అని ఒక పునీతుడు ఉన్నాడు. సెయింట్ జార్జ్ ఆయన స్వరూపం దగ్గరికి వెళ్ళి సెయింట్ జార్జ్ గారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఆమె కానుకలేసింది. తర్వాత ఆ సెయింట్ జార్జ్ ఫోటో లేదా ఆ స్వరూపం మీరు చూస్తే, ఆ గుర్రపు కాలు దగ్గర ఒక ఉగ్ర సర్పము కూడా ఉంది, ఒక పెద్ద పాము ఉంది. ఆ పాము దగ్గర కూడా ఈమె మోకరించి ప్రే చేసి కానకేసింది. విచారణ గురువులు ఆసక్తికరంగా చూస్తూనే ఉన్నారు. అరే, ఈమె పునీత సెయింట్ జార్జ్ దగ్గర ప్రే చేసింది, కానకేసింది. తర్వాత కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉన్న పాము దగ్గర కూడా పోయి ప్రే చేసి అక్కడ కూడా కానకలేసింది. ఏంటి సంగతి అని ఈమెని అడగాలని అనుకొని ప్రార్థన అయిపోయి ఆమె అలా పోతా ఉండే పిలిచింది. అమ్మా, నువ్వెందుకు పునీత సెయింట్ జార్జ్ దగ్గర ప్రే చేసుకున్నారు, మంచిదే, ఆయన పునీతుడు. మరి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉన్నటువంటి గుర్రపు కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉన్నట్టు ఈ పెద్ద పామును కూడా ఎందుకు ప్రే చేసి కనకలేసావమ్మా అని అడిగారు. అప్పుడు ఆమె ఒక మాట చెప్పింది, ఒకవేళ పునీత జార్జ్ గారు కనుక సహాయం చేయకపోతే కనీసం ఈ పాము కనుక సహాయం చేస్తుంది అని అంటుంది. అంటే ఆమె ఒక హైందవ విశ్వాసములో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ. పునీత సెయింట్ జార్జ్ సహాయం చేయకపోతే ఈ నాగపామైనా నాకు సహాయం చేస్తుంది. ఆమె విశ్వాసం. ప్రియబిడ్డలారా, చాలామంది క్యాథలిక్స్
సెయింట్ ఆంథనీ అని చెప్పి సెయింట్ ఆంథనీ దేవాలయమునకు వెళ్ళి ఆ స్వరూపం చుట్టూ తిరుగుకుంటూ ప్రే చేస్తారు, మోకరించి ప్రే చేస్తారు, దండం పెట్టి ప్రే చేస్తారు, ప్రార్థన చేస్తారు, ఇంకా రకరకాల విధంగా భక్తి కార్యాలు చూపిస్తారు, కొబ్బరికాయ కొడతారు, పూలమాల వేస్తారు, కానక్కలు వేస్తారు, బ్రెడ్ తింటాడు, బ్రెడ్ పెడతారు. మడియో ఫ్రెండ్స్, ఏమేమి భక్తి అంటే చెప్పలే. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ భక్తి కార్యాలన్నీ మీరు చేయండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ నేను ఈరోజు ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఈ వాక్యం వింటున్న మీ ఒక్కొక్కరికి చెప్పాలని కోరుకున్న ఒక ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, పునీత అందోని వారిని కేవలం మీ ప్రార్థనలకి జవాబు, మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువులు దొరకటానికి, వివాహం జరగటానికి, సంబంధాలు రావటానికి, ఇల్లు కట్టుకోవటానికి, ఉద్యోగం రావటానికి, ఆరోగ్యం పొందుకోవటానికి, ప్రియులరా, ఇటువంటి కార్య సాధకం కోసం ఒక పనిముట్టిగా, పని ఆయుధంగా మాత్రము మార్చే ఒక కల్చర్, ఒక భక్తి విధాన రీతిలోకి మారిపోయింది. అంటే పునీత అందోని వారిని ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు? ఈ లోక సంబంధమైన ఏదో ఒక కార్య సాధకం కోసమే, ఈ లోక సంబంధమైన ఏదో ఒక కార్యము జరగటానికే, ఆర్థిక సంబంధమైనదైనా, సామాజిక సంబంధమైన, కుటుంబ సంబంధమైన, వ్యక్తిగత సంబంధమైన, ప్రియబిడ్డలారా, ఈ లోక సంబంధమైన కార్యములు జరగాలి, సాధించాలి, కావాలి. యాక్చువల్లీ 95% మంది పునీత అందోని వారిగా దేవాలయానికి వెళ్ళటానికి, అందోని వారి ప్రార్థనా సాయం కోరుకోవటానికి, నొవేనా ప్రార్థనలు కోరుకోవటానికి, ఇంట్లో ఫోటోలు పెట్టుకోవటానికి, ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మెయిన్ కారణం ఇదే. అందోని వారు గారు పవర్ఫుల్, అద్భుత సిద్ధి కలిగినటువంటి పునీతుడు కాబట్టి ఆయనని అడిగి ప్రే చేస్తే వెంటనే నా కార్యాలు జరుగుతాయి. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం పునీతులని, పరిశుద్ధులను, పుణ్యపురుషులను, పుణ్యస్త్రీలను, దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందించినటువంటి మునపటి నాయకులను మనము అనుసరించమని, అనుకరించమని, కొనియాడమని, గౌరవించమని మనల్ని బోధిస్తూ ఉంటే అది లోక సంబంధమైనటువంటి ఒక విషయం కోసం కాదు. ఎందుకంటే ఈ పునీతులు ఎవరండి బిడ్డలారా? లోక సంబంధమైన విషయాలన్నింటినీ వదులుకొని వచ్చిన వాళ్ళై, అన్ని కలిగి ఉండి కూడా అవి అన్ని వదులుకొని ఒట్టి చేతితో యేసు క్రీస్తుని అనుసరించి, ఆయన వాక్యాన్ని బోధించి, వాక్యాన్ని పాటించి, పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించిన వాళ్ళే ఈ పునీతులందరూ కూడా. డబ్బులు కూడబెట్టి, ఇల్లు కట్టి, సంసారం చేసి, ప్రియులారా, లోక సంబంధమైన సుఖ లోలుపదలో జీవించిన వాళ్ళు కాదు పునీతులు. చూడండి, వారి ఉద్దేశం, వారి లైఫ్ ఏంటి, మన ఉద్దేశం, మన లైఫ్ ఏంటి, ఈ వ్యత్యాసం ప్రియులారా ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాలి. అందువలన అందోని వారి భక్తులుగా నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, సరే మనం ఈ లోక సంబంధం జీవితం జీవిస్తూ ఉండగా మనకి కొంతవరకు ఈ లౌకిక సంబంధమైన, లోక సంబంధమైన కార్యములు మనకు జరగాలి, ఓకే, మనకి తప్పు లేదు. ఆరోగ్యం బాగలేని వాళ్ళకి స్వస్థత కావాలని ఒక ఆతురత ఉంటుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుల తీరిపోవాలని తపన ఉంది. ఇంట్లో సమాధానం లేని వాళ్ళకి ఇంట్లో మంచి కుటుంబ సమాధానం కావాలని ప్రియుల ఒక కోరిక ఉంటుంది. ఇవి అన్నీ మంచిదినండి, తప్పు కాదు. కానీ యథార్థమైన పునీతుల పట్ల భక్తి,
యథార్థమైనటువంటి పునీతులను గౌరవించటం ప్రియబిడ్డలారా, వారిలాగా మనం కూడా దేవుణ్ణి అనుసరించటానికి, ఆత్మీయమైనటువంటి ఎదుగుదలలో మనం నిలబడటానికి, యేసుక్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించటానికి, ఆ వాక్యాన్ని పాటించటానికి, విశ్వాసానికి సాక్షిగా నిలబడటానికి నీలాగా నేను కూడా పునీతులని అనుసరించి అనేక మందిని రక్షణ మార్గానికి, అనేక మందిని పవిత్ర జీవితానికి, అనేక మందిని ఆత్మలను రక్షించే కార్యములు జరగటానికి బిడ్డలారా, దేవుడు పునీతులకి, పునీతురాలకి అసాధారణమైన శక్తి, అసాధారణమైన ఆత్మాభిషేకం, అసాధారణమైన విశ్వాస సాక్షిత్వాన్ని వారికి అనుగ్రహించడానికి కారణం. అందువలన పునీత అందోని వారి గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఏ ప్రార్థన చేసుకున్నా దానితో పాటు, ప్రభువా పునీత అందోని వారిలాగా నేను కూడా ఈ 3 ప్రత్యేకతలు కలిగి జీవించాలి. నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన చేతిలో బైబిల్ ఉంది. ఈ బైబిల్కి అర్థం ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా? యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనములో 14వ వచనములో వాక్యం ఇలా అంటుంది, ఆదిలో వాక్కుండెను, ఆ వాక్కు దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కే దేవుడవై ఉండెను. 14వ వచనం, ఆ వాక్కే మానవుడై మన మధ్య నివసించెను. ఈ దేవుని యొక్క వాక్కైన ఆత్మయు జీవమైనటువంటి ఈ వాక్కే పునీత అందోని వారి చేతులలో ఆయన ఎత్తి పట్టుకున్నటువంటి ప్రియులారా ఈ బైబిల్. ఈ బైబిల్ ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి చేతులు ఎత్తి పట్టుకుంటున్నారంటే, ఒక బైబిల్ ఒక వ్యక్తి చదువుతూ ఉన్నారంటే ప్రియులారా, దానికి ఈ ఒక గొప్ప అంతరార్థం ఉంది. రెండవదిగా ప్రియులారా, మీరు తీసుకోండి, పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీల ప్రజలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 15, 16, 2 వచనాలు. పునీత పౌలు గారు లెటర్ టు ఫిలిప్పీన్స్ చాప్టర్ 2 verses 15 and 16 రెండు మనం చదివితే ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఎలా దేవుని వాక్యాన్ని అంటిపెట్టుకొని జీవించాలి, ఎలా దేవుని వాక్యానికి సాక్షిగా ఒక విశ్వాసి మారాలి. పునీత అందోని వారి గారి భక్తులు కూడా అందోని వారి గారిలాగా ఈ వాక్యాన్ని చేతులతో పట్టుకోవటానికి, ఈ బైబిల్ని చదవటానికి, ఈ బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ఆత్మతో ప్రభావితమైనటువంటి రాయబడినటువంటి వాక్యాన్ని అంటిపెట్టుకుని జీవించటానికి ఒక బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళే బిడ్డలారా. విందామా దేవుని యొక్క వాక్యం? అప్పుడు నీచులు వక్రబుద్ధులు గల ఈ లోకములో మీరు దేవుని సుపుత్రుల వలె నిరపరాధులుగాను పరిశుద్ధులుగాను ఉందురు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ వాక్యం వినండి. ఓకే, మళ్ళా చదవండి జోసెఫ్. అప్పుడు నీచులు వక్రబుద్ధులు గల ఈ లోకములో, ప్రియబిడ్డలారా, నీచులు వక్రబుద్ధి కలిగినటువంటి ప్రజలు జీవిస్తున్నటువంటి ఈ లోకములో మీరు దేవుని సుపుత్రుల వలె మీరు దేవుని సుపుత్రుల వలె నిరపరాధులుగాను నిరపరాధులుగాను పరిశుద్ధులుగాను ఉందురు. పరిశుద్ధులుగాను ఉండాలి. ఇంకా ముందుకు, మీరు జీవవాక్కునకు అట్టిపెట్టుకుని మీరు జీవవాక్ అయినటువంటి బైబిల్ని అంటిపెట్టుకుని వారి మధ్య ప్రకాశవంతమైన దీపిక వలె వెలుగొందురు. ప్రకాశవంతమైనటువంటి దీపికలాగా మీరు వెలగాలి, మీరు ప్రకాశించాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందోని వారి గారి దగ్గరికి వచ్చి నవేనా ప్రార్థనలు చేసి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటున్న మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అందోని వారి చేతుల్లో నుండి బైబిల్ నిన్ను ఒక సవాలు చేస్తుంది అని. అందోని వారి చేతులు ఉన్న బైబిల్ నీకు ఒక సవాలని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే బిడ్డలారా, ఇల్లు కట్టుకొని జీవించవచ్చు, పెళ్లి చేసుకొని హాయిగా సంసారం చేసుకోవచ్చు, అప్పులు అన్ని తీర్చి హాయిగా జీవించవచ్చు. కానీ ఈ దీవెనలు పొందుకున్నంత మాత్రాన పరలోక రాజ్యములో జీవగ్రంథములో నీ పేరు రాయబడాలి అని
ఎటువంటి కంపల్సరీ ఒక కండిషన్ లేదు. అందోని వారి గారి దీవెనలు పొందుకున్న వాళ్ళందరూ పరలోకంలో ప్రవేశించే వాళ్ళు కాదు. ఇదే ఒక సవాల్. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ బైబిల్, ఈ వాక్యే నిన్న సవాలు చేస్తూ ఉంది. ఈ బైబిల్, ఈ వాక్య నిన్న సవాలు చేస్తుంది బిడ్డలారా. ఎందుకంటే బిడ్డలారా, మీరు తీసుకోండి యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 48వ వచనములో మీరు ఏ బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నారో, ఏ బైబిల్ ఎత్తి పట్టుకున్నారో, ఏ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారో, అందోని వారి చేతులు ఏ బైబిల్ ఎత్తి ఉంటుందో, ఈ బైబిల్ ప్రియబిడ్డలారా తుది తీర్పున, అంతిమ దినమున నీకు తీర్పు విధిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వాక్య నిన్ను ఖండిస్తూ ఉంటుంది. అది మర్చిపోవద్దు. విందామా బిడ్డలారా? యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 48వ వచనం. నన్ను తృణీకరించి నా మాటలు ఆలకింపని వాడికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకడు గలడు. తీర్పు విధించువాడు ఒకడు ఉన్నాడు. నేను పలికిన నా వాక్యే బిడ్డలారా, నేను పలికిన ఈ వాక్య అంటే యేసుక్రీస్తు మనకు బోధించినటువంటి ఆత్మయు జీవమైన వాక్యే. ఏ వాక్య అయితే అందోని వారి చేతులు ఉన్న బైబిల్లో రాయబడినటువంటి వాక్యే ఈరోజు నేను పట్టుకున్న ఈ బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది, నీ పట్టుకున్న నీ బైబిల్లో ఉంటుంది, నీ ఇంట్లో ఉంది. ఈ బైబిలే, ఈ వాక్యే అంతిమ దినమున వానిని ఖండించును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందోని వారి సురభం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే, అందోని వారి గారి ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుంటే, అందోని వారి గారి దేవాలయములు వెళ్ళి కానుకలు వేసి ఆయన నొవేనా ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే, ఎప్పుడైనా మీ మనస్సులో ఈ బల్బు వెలిగిందా? ఎప్పుడైనా ఈ బుద్ధి వచ్చిందా? ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన కలిగిందా? ఏ అందోని వారి గారి సురవం దగ్గరికి వెళ్ళి అయితే లోక సంబంధమైనటువంటి కార్య సాధకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో, నొవేన చేస్తూ ఉన్నారో, ఆ అందోని వారి గారి చేతులు ఉన్న బైబిల్ ఒకరోజు నిన్ను ఖండిస్తూ ఉంటుంది, నీకు తీర్పు విధిస్తూ ఉంటుందని ఎప్పుడైనా ఒక ఆలోచన కలిగిందా? రేపటి నుంచి అందోని వారి గారి స్వరూపాన్ని ఎప్పుడైనా కళ్ళెత్తి చూస్తే, రేపటి నుంచి అందోని వారి గారి ఫోటో మీ మనసులో తలంపునకు వస్తే, రేపటి నుంచి ఎప్పుడైనా పునీత అందోని వారి గారి దేవాలయానికి, పుణ్యక్షేత్రానికి మీరు వెళ్ళినట్లయితే బెన్నిఫార్ చెప్పిన ఈ మాట మీ చెవుల్లో మోగాలి. ఆయన చేతులు ఉన్న ఈ బైబిల్ నిన్ను అంతిమ దినమున ఖండిస్తూ ఉంది. అందోని వారి చేతులు ఉన్న బైబిల్ నీకు తీర్పు విధిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు అందోని వారి దగ్గరికి పోవాలంటే కొద్దిగా భయం పడుతుంది. అదే నిజమైన దైవభక్తి. అదే అందోని వారి గారిని అనుసరించే మార్గం. అదే అందోని వారి గారి జీవితాన్ని మనం వెంపడించే విధానం. ప్రతి పునీతుని దగ్గరికి వెళ్తే, ప్రతి పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటే, మరి ముఖ్యంగా అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నప్పుడల్లా నీకు ఈ బైబిల్ గుర్తుకు రావాలి. అప్పుడు నీవు నిజమైన అందోని వారి భక్తుడు, భక్తురాలు అని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే నీవు అందోని వారి నిజమైనటువంటి భక్తులు కాదు. నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి సంఘటనలో ఆ హైందవ సహోదరి పోయి పాము దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేసి కానుక వేసినట్టే నీవు అందోని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కానుకలు ఇచ్చి ప్రే చేస్తున్నావు. అది కాదండి. కత్తోలిక శ్రీసభలో పునీతుల్ని గౌరవించటం, పునీతులని ఆదరించటం, పునీతులని పండగలు కొని ఆడుకోవటం ఉద్దేశం. ఆ సహోదరి పోయి పాముని మొక్కినట్టు కాదు, పాము దగ్గరికి ప్రే చేసినట్టు కాదు.
పాము నోటిలో కానకలేసినట్టు కాదు. ఈ అర్థం మనం మార్చి రాయాలి. అది కాకపోతే ప్రియబిడ్డలారా, కథోలిక శ్రీసభలో పునీతులకి మనం ఇస్తున్నటువంటి పండగలు, గౌరవం అన్నీ కూడా అన్య మతాలలో విగ్రహారాధన లాంటిదే, సందేహము లేదు. అన్యులు విగ్రహారాధన ఎలా చేస్తూ ఉన్నారో అలాంటి ఒక విగ్రహారాధన మారుతూ ఉంటుంది కథోలిక శ్రీసభలో పునీత అందోని వారి గారి పండగ. ఆలోచించుకో. కథోలిక శ్రీసభలో విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉన్నామా మనం? విగ్రహారాధనని పోషిస్తూ ఉన్నామా మనం? అందోని వారి గారి స్వరూపాన్ని పెట్టి డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉన్నామా మనం? ఆలోచించుకోవాలి. ఇది కాదు దేవుని ఉద్దేశం, ఇది కాదు అందోని వారి గారి ఉద్దేశం. దీనికోసం కాదు కథోలిక శ్రీసభలో పునీతుల పండుగలు, పునీతుల నొవేనాలు, పునీతుల గౌరవం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలను మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మనకి ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి నేను మొదటి అంశాన్ని బాగా మంచిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అందువలన రెండవ మూడవ అంశాన్ని ఎక్కువగా నేను వివరించకుండా కొద్దిగా మెల్లగా చెప్పి ముగిచేస్తున్నా. రెండవది బిడ్డలారా, అందోని వారి గారి చేతులలో బైబిల్ పైన చిన్న బాలయేసు ఉన్నాడు. అందోని వారి చేతుల్లో ఆ చిన్న బాలయేసు ఆడుకుంటున్నాడు. ఒక మనిషి ఎంత పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తేనే, ఎంత దేవునికి స్వీకార్యమైన ఒక జీవితం జీవిస్తేనే, ఎంతగా యేసుక్రీస్తుని ప్రేమిస్తేనే బిడ్డలారా ఆ దేవుని యొక్క వాక్కైనటువంటి వచనము, వాక్కు మాంసమైన ఆ యేసుక్రీస్తు అందోని వారి చేతిలో కదలి ఆడటానికి, ఆయనతో మాట్లాడటానికి ఒక అవకాశం ఆ పునీతునికి దొరుకుతుంది. అనగా యేసుక్రీస్తుని ప్రజలకి అందించే వాహకుడుగా మారాడు సెయింట్ ఆంథనీ. అపర క్రైస్తే అంటారు, ఆల్టర్ క్రిస్తుస్ అన్నాడు. అనగా యేసు క్రీస్తుని వహించే వాహకుడుగా మారాడు సెయింట్ ఆంథనీ. రేపులారా, నేను పాదువాపురి సెయింట్ ఆంథనీ దేవాలయమునకు వెళ్ళాను. ఆయన సమాధి దగ్గర ప్రే చేశాను. అక్కడ పునీత సెయింట్ ఆంథనీ జీవితకాలం అంతా వాక్యాన్ని బోధించిన ఆయన నాలుక ఇప్పుడు కూడా అది పాడైపోకుండా, అది క్షయించిపోకుండా, అది నశించిపోకుండా అలాగే ఉంది. ఒక లిరిక్స్గా ఉంటుంది ఆయన నాలుక. ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని బోధించాడు ఆయన నాలుక ద్వారా.
అందుకే ఆయన చేతిలో చిన్న బాల యేసు దిగి వచ్చాడు. నేను ఒక్క బైబిల్ ఒక అంశం మాత్రం చదువుతున్నట్లారా తీసుకోండి. రోమాపత్రిక 15వ అధ్యాయము 29వ వచనం. రోమాపత్రిక 15వ అధ్యాయము 29వ వచనం. అక్కడ పునీత పౌలు గారు రోమా ప్రజలకు రాసిన పత్రికలో 29వ వచనములు ఏమంటున్నారంటే, నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఒక దేవుని సేవకుడుగా, ఒక బోధకుడుగా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, నేను మీకోసం ఆశీర్వాదాలు తెచ్చి తిని అని అంటున్నాడు పునీత పౌలు గారు. విందామా? 15:29. నేను మీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు, నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణ ఆశీర్వాదముతో చెరుదునని నాకు తెలియను. వావ్! చిన్న చిన్న ఆశీర్వాదం ఏం కాదు. నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం తీసుకుని వచ్చి తిని నాకు తెలుసు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, పౌలు గారు పలికిన ఈ మాట పునీత అందోని వారి జీవితంలో కూడా అచ్చట్టు జరిగింది, తూచా తప్పగా జరిగింది. ఏమని? అందోని వారి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళారో, ఎక్కడ అడుగుపెట్టారో, ఎక్కడ వాక్యం బోధించారో, ఏ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారో అక్కడ యేసు క్రీస్తుని యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం మాత్రం కాదు, యేసు క్రీస్తునే మోకరించి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళాడు. యేసు క్రీస్తునే మోసుకొని వెళ్ళాడు. అనగా రాయబడినటువంటి వాక్యం బైబిల్ చేతులు ఉంటుంది. సజీవుడమైనటువంటి యేసు క్రీస్తు, బాల యేసు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళాడు. వావ్! వేరే ఏ ఇతర పునీతులకు లేనంత గొప్పతనం. ఎందుకంటే ఆదిలో వాక్కుండెను, వాక్కు దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ దేవుడే, వాక్కైన దేవుడే మానవుడిగా అవతరించును. ఆ యోహాను 1:1 రాయబడినటువంటి వాక్కు పునీత అందోని వారి జీవితంలో ఒక వాస్తవంగా జరిగింది. యేసు క్రీస్తు సంపూర్ణ ఆశీర్వాదం ఆయన మోసుకుని వెళ్ళాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు పునీత అందోని వారి గారా జరిగాయి. ఒక ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నట్లారా, మీరు మీ ఇంటికి, మీరు మీ పిల్లలకి, మీరు మీ తల్లిదండ్రులకి, మీరు మీ సంఘానికి, మీరెక్కడికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి అడుగుపెట్టినా అక్కడ ఒక దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారుతూ ఉన్నావా అని రెండవ ప్రశ్న నీ చెవుల్లో మోగాలి. అందోని వారి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఆ నొవేనా ప్రార్థనలో పాల్గొన్నప్పుడు, ఆయన శరవం దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు కానుకలు అర్పించినప్పుడు, ఆయన పండుగలు కొని ఆడినప్పుడు, నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడుగా ఇతరులకి దీవెనలు మోసుకుని వెళ్ళే ఒక పాత్రగా మారాలి. You have to become a blessings to your family and to the others. అందోని వారి గారి దేవాలయానికి వెళ్ళి నొవేనా ప్రార్థనలో పాల్గొని కానుకలు వేసి ప్రే చేసి ఇంటికి వెళ్తున్న నువ్వు మీ ఇంటికి దీవెనలు మోసుకొని వెళ్ళాలి. బ్రెడ్ మాత్రం మోసుకొని పోవటం కాదు. అర్థమైందా? బ్రెడ్ 2-3 ఈ బ్యాగ్లో సంగలో పెట్టి తీసుకొని పోవటం చాలా ఈజీ. కరోనా వల్ల ఇప్పుడు బ్రెడ్ కూడా దొరకట్లేదు. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఈ దీవెనలు మోసుకొని పోతూ ఉన్నావా అని ఆలోచించాలి. ఈ రెండవ అంశాన్ని ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాం. చివరికి ఒక్క అంశం త్వరగా ముగిచేస్తూ ఉన్నాం. అదేంటే ప్రియబిడ్డలారా, అందోని వారి చేతిలో ఒక లిల్లీ ఫ్లవర్, లిల్లీ పుష్పము ఉంది. మీరు పునీతుల పండగలు కానీ వారి స్వరూపాలు కానీ చూస్తే ప్రియబిడ్డలారా, చాలా తక్కువ పునీతుల చేతులు మాత్రమే లిల్లీ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. అందరి పునీతుల చేతులు లిల్లీ ఫ్లవర్స్ లేవు.
నేను కొంతమంది పేరు చెప్తాం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎవరెవరి చేతిలో, పునీతుల చేతిలో ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా? నెంబర్ 1, యేసుక్రీస్తుకి సాగుడు తండ్రి అయినటువంటి పునీత యోసెప్ప గారు, పునీత జోజెప్ప గారి చేతిలో ప్రియబిడ్డలారా లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. రెండవదిగా పునీత సిసిలియా అమ్మ చేతిలో పవిత్రమైనటువంటి లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. మూడవదిగా పునీత క్లారమ్మ గారి చేతిలో ప్రియులారా పవిత్రమైనటువంటి ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. నాలుగవదిగా పునీత ఫ్రాన్సిస్ అసీసి గారి చేతిలో ప్రియులారా లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. ఐదవదిగా పునీత డొమినిక్ గారి చేతిలో ప్రియులారా లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. ఆరవదిగా పునీత సెయింట్ యాంథనీ చేతిలో మాత్రమే లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. ఈ 6 పునీతుల చేతిలో మీరు ఎక్కడ చూసినా లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంది. లిల్లీ ఫ్లవర్ దేనికి సూచన అంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది నిర్మలత్వానికి, పవిత్రతకి సూచన, నిష్కళంకమైన జీవితానికి సూచన, పాప మచ్చలేని జీవితానికి సూచన, దేవునికి స్వీకార్యమైన జీవితానికి సూచన, సాక్షాల్ దేవుని ప్రసన్నతకు సూచన. ఎందుకంటే వాక్యం పలుకుతున్న ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనకు తెలుసు పవిత్రత లేకుండా ఎవరు దేవుణ్ణి దర్శించలేరు, ఎవరు దేవుణ్ణి చూడలేరు. హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 14వ వచనములో ఈ వాక్యం ఉంది. No one can see God without holiness. పవిత్రత లేకుండా ఎవరు దేవుని దర్శించలేరు. అందుకే ఈ 6 పునీతుల చేతిలో ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్ వారి పవిత్రతకు సూచన బిడ్డలారా. అనగా శరీర, మనస్సు, ఆత్మలతో కూడినటువంటి ఒక పవిత్రత. నీవు రేపటి నుంచి పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటే, ఆ నవేనా ప్రార్థనలో మీరు పాల్గొంటే, అందోని వారి గారి దేవాలయానికి కరోనా మహమ్మారి అయిన తర్వాత మళ్ళా నీవు అందోని వారి భక్తులుగా వెళ్తూ ఉన్నారంటే వెరీ గుడ్. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోక సంబంధమైన కొన్ని కార్య సార్థకుల కోసం కేవలం ప్రార్థన చేసి, కానుకలు వేసి, మొక్కుపడి చెల్లించి బ్రెడ్ మోసుకుని ఇంటికి పోవటం ముందు ఆ చేతిలో ఉన్న లిల్లీ ఫ్లవర్ను కూడా ఒక్కసారి కళ్ళెత్తి చూసుకో. ఈ పవిత్రతలో నేను జీవించగలుగుతానా? ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్, లిల్లీ ఫ్లవర్ చూసినప్పుడల్లా అది నిన్ను సవాలు చేయాలి. నీలో, నీ ఇంట్లో అందోని వారి గారి భక్తులుగా నీలో ఈ పవిత్రత, నిర్మలత్వం, పాపరహితమైన, పాపమచ్చ లేకుండా నిష్కళంకమైన జీవితం జీవించమని ఆ లిల్లీ ఫ్లవర్ నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది బిడ్డ. ఈ 3 ప్రత్యేకతలు నీవు మనస్సులో గుర్తించుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, అందోని వారి భక్తులుగా జీవించటం అంత ఈజీ పని కాదు. నిజంగా అందోని వారి భక్తులండి చేతులు తడవకుండా చేపలు పట్టలేరండి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ 3 ప్రత్యేకతలతో కూడినటువంటి అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం మనం కోరుకుందాం. ప్రతిసారి మంగళవారం ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అని యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్నప్పుడల్లా, పూజ పెట్టించినప్పుడల్లా ఆలోచించుకో. పరిశుద్ధ బైబిల్, చిన్న బాలయేసు, పవిత్రమైనటువంటి లిల్లీ ఫ్లవర్ నిన్ను సవాలు చేస్తూ ఉంది. ఇదే నిజమైనటువంటి పునీతులని అనుసరించటం, వారిని వెంపడించటం, దేవునికి స్వీకార్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మీయ కార్యం. మనం ఇప్పుడు పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఈ నవేనా ప్రార్థనలో మనం పాల్గొందాం. 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి.
రెండు చేతులు జోడించండి. మనం ధ్యానించిన ఈ వాక్యాన్ని మనసులో మీరు ధ్యానించుకోండి ప్రియబిడ్డలారా. ఈ నవేనా ప్రార్థన నేను నడిపించబోతూ ఉండగా నా తర్వాత ఈ ప్రార్థనలో మీరు పాల్గొని పునీత అందోని వారి నిజమైనటువంటి భక్తులుగా జీవించటానికి ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటాం. ప్రార్థిద్దాం. సాధు స్వభావమును దయార్థ హృదయమును గల పరిశుద్ధుడవగు పునీత అందోని వారా అనంతమైన సోదర ప్రేమ చేతను దైవాగ్ని జ్వాల చేతను ప్రకాశించు మీరు ఈ లోకములో ఉండగానే ఏ ఇతర పునీతులకు లేని అద్భుతములు చేయు శక్తిని పొందితిరి. అద్భుతములు మీ మాటకై వేచి ఉండా బాధలలో ఉన్న వారి కోరికలను తీర్చుటకై ఆ మాటలు పలక మీరెల్లప్పుడు సిద్ధమని మాకు తెలియను. నిరాశలో ఉన్నవారు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి చేయు అనేక ఆవేదనతో నిండి ఉండు ప్రార్థన ఎన్నడును వృధా కాలేదు. రోగులకు స్వస్థత చేకూర్చితిరి. బాధలలో ఉన్న వారికి ఉపశమనమును నొసగితిరి. పోగొట్టుకున్న వాటిని తిరిగి దయచేసితిరి. గాయపడిన హృదయములు మీకు మొరబెట్ట మరణించిన వారిని సైతము జీవవంతులుగా లేసితిరి. అనేక అద్భుతములు చేయు వరము పొందిన పునీత అందోని వారా దృఢ నమ్మకముతో మీ పరిశుద్ధ స్వరూపమును చెంద మోకరించి వేడుకొనుచున్నాము. మా కోరికలు నెరవేరినట్లు సహాయపడండి. బిడ్డలారా, నిశ్శబ్దంగా పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అనేక విన్నపాలను, ప్రార్థనలు, నివేదనములు సైలెంట్గా ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. మిమ్ములను ఆశ్రయించిన వారి మనవులను దయచేయువారా మానవుల పట్ల ఎల్లవేళలా దయా కనికరములు ప్రదర్శించు అందోని వారా మీ హస్తములలో కదలియాడుటకు ఇష్టపడు దివ్య బాలయేసుని చెవులలో ఈ మా దీన ప్రార్థనలను మృదువుగా ఉచ్చరించిన మాత్రమున మా కోరికలు నెరవేరును. మా ఈ కోరికలు మా ఆత్మలకు శ్రేష్కరమగునచో అవి నెరవేరా ఒక్క మాట పలకవలసినదిగా కృతజ్ఞతా భావముతో మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధనయందు ప్రవేశింపనీయక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు.
స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము మీకు మహిమ కలుగును గాక. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మేము రక్షింపము. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్రులను మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము మీకు మహిమ కలుగును గాక. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మేము రక్షింపము. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగును గాక. పునీత అందోని వారా, మా కొరకు వేడుకొనండి. పునీత అందోని వారా, మా కొరకు వేడుకొనండి. పునీత అందోని వారా. మా కొరకు వేడుకొనండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశించబోతున్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో మీరు ఈ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ ప్రార్థనలు విన్నపాలు అన్నిటినీ కానుకగా సమర్పించి ప్రార్థనలో ఉండండి. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమలు కోరుకును, మన ప్రయోజనం కోరుకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కోరుకును, మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, పునీత అందోని వారి భక్తులుగా 2 కుటుంబాలు ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ సువార్త సందేశాన్ని అందోని వారి గారి దీవెనలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మొదటి కుటుంబము తుమ్మ ఇన్నారెడ్డి అండ్ మరియా రాణి అండ్ ప్రశాంత్.
దేవుడు ఒక మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగము ప్రశాంత్కి ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా వారి బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మంచి వివాహ సంబంధాలు రావాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ మీ అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించమని, కృతజ్ఞతా బలిని దేవుడు అంగీకరించమని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే రెండవ కుటుంబం ఎర్వ ఆరోగ్యరెడ్డి, లలిత మేరీ చనిపోయినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం వై లీనారెడ్డి, విజయారాణి ఈ పరిశుద్ధ బలిని వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి కుటుంబంలో చనిపోయినటువంటి ఈ ఆత్మలకు దేవుడి నిత్య విశ్రాంతి ప్రసాదించాలని, అలాగే దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, ఉద్దరణ స్థలంలో పీడింపడుతున్న ఆత్మల నిమిత్తమై ఈ పరిశుద్ధ బలిని వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రెండు కుటుంబాలు ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దీవించబడునగాక అని ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన బిడ్డలు ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున ఈ బలిలో సమర్పించుకుందాం. బర్త్డే కొనియాడుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొనియాడుతున్న వారు ఉన్నారు. కరోనా మహమ్మారి నుండి స్వస్థత కావాలని ప్రార్థన కోరుకున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విడుదల కావాలని, పైశాచిక బంధకాల నుంచి విడుదల కావాలని, ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ఐక్యత కావాలని, చెడు అలవాటు నుంచి విడుదల కావాలని ఎన్నో రకరకాల విన్నపాలతో పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ 45 మంది పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి విన్నపాలను ఈ బలిలో అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పించి గురువులు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఎవరెవరైతే ఈరోజు పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో మీ అందరి విన్నపాలను, మీ తలంపులను, మీ పిల్లలని, మనవడు మనవరాలని అందరినీ కూడా ఈ ఇద్దరు పునీతుల ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ పునీత అపోలినారస్ ఒక గురువుగా, ఒక మేత్రానుగా, బిషప్గా ఉండి హతసాక్షిగా మరణించిన ఆ పునీతుని ప్రార్థనా సహాయం ద్వారాను, పునీత అందోని వారి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారాను మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 పిల్లల ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా మీ అందరి కోసము 3700 కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారండి. 24 గంటలు మీరు పడుకున్నా, భోజనం చేస్తూ ఉన్నా, మీ ఆఫీసులో ఉన్నా, మీరు మీ బాధ్యతలు చేస్తూ ఉన్నా, గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ 3700 కుటుంబాలు రౌండ్ ద క్లాక్ గ్రూప్ వైగా వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారందరినీ మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకుందాం. దేవుడు వారిని ప్రత్యేకంగా సంరక్షించాలని, ప్రార్థన బలం, అభిషేకం వారికి ప్రసాదించాలని, వారి ప్రార్థనలకు త్వరగా జవాబు దొరకాలని, ఒక్కొక్కరిని గ్రూపు అడ్మిన్స్ని, కో టీమ్ని, గ్రూపు లీడర్స్ని నడిపిస్తున్న వారిని 3700 కుటుంబాలను అర్పించుకుందాం. ఏలిన వారు మీతోను ఉండునుగాక, మీ మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ కోరికలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఉన్నతి సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీరు నిత్యము మీ పునీతుల స్తుతిగానము అందుకొనుచు ఉన్నారు. వారిని సన్మానించి గౌరవించినప్పుడు మీరు దయచేసిన వరములనే మేము స్మరించుకొనుచున్నాము. పునీత అపోలినారిస్, పునీత అందోని వారు పుణ్య జీవితములను మాకు ఆదర్శముగా చూపుచూ ఉన్నారు.
వారి సహవాసము సత్సంగముగా తయారవుచూ ఉన్నారు. వారి ప్రార్థన ఫలితమున మాకు సహాయం అందించుచూ ఉన్నారు. ఇట్టి పుణ్య జీవిత ప్రభావము వలన మేము విశ్వాసమందు స్థిరపడి మా జీవిత పోరాటమును జయప్రదంగా కొనసాగించగలుగుచూ ఉన్నాం. ఈ విధమున మా నాథుడు క్రీస్తు ద్వారా వారితో సగ నిత్య మహిమ కిరీటము మేము పొందగలుగుచూ ఉన్నాం. కావున దూతలతోనూ అరిదూతలతోనూ పునీతులతోనూ భద్రాసములతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. పట్లారా ఈనాడు పూజ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం గురువులు ప్రార్థన చేయబోతూ ఉండగా మీరందరూ కూడా భక్తితో విశ్వాసముతో పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నత మీరొక్కొక్కరు పొందుకోవాలని ఈనాడు పండుగని ఆడుతున్న పునీత అపోలినారిస్ అలాగే పునీత అందోని వారి ప్రార్థనా సహాయం దేవుడు తప్పక నిరాకరించకుండా మీకు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని ప్రార్థించండి. పావన పితా మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము
పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ నీవు నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ కుమారుని రక్షణాయుధముగు పాటులను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణను స్మరించుచు వారు మరల వేంచేదని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని శిలువ బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచరి. మేము వారి శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్ల దయచూపుము. వారే మమ్మకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించును గాక. ఈ విధమున మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతోనూ, ముఖ్యముగా దేవుని కన్య తల్లికి మరియంబతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోలినారిస్ బిషపు హతసాక్షి, పునీత అందోని వారి గారితోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మేము మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలముగా చేయుదుముగాక. ఏలైనా వీరిల నిరవధిక ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మీ సేవకులు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులు, మఠకన్యులను, సేవకులు, సేవకులందరినీ నీ ఆత్మయందు వాక్యమందు స్థిరపరచి సంఘానికి, కుటుంబానికి సాక్షిగా నడిపించండి. ఉత్థానమగదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా ఏర్వ ఆరోగ్యరెడ్డి, లలిత మేరీ స్పాన్సర్ చేసి వారి కుటుంబంలో మరణించిన వై లీనారెడ్డి అండ్ విజయరాణి ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉండగా, ఆ కుటుంబములో మరణించిన తల్లిదండ్రుల, బంధువుల, పూర్వీకుల ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ద్వారా జరుగునగాక. ఆ ఆత్మలను దేవుని యొక్క అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేయుదురుగాక. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయినటువంటి బిడ్డలందరి ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము, దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, ఉద్దిన శ్రమలో పీడింపడుతున్న ఆత్మల కోసము మేము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, పునీత అందోని వారితోనూ, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ, బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారిని, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కొని ఆడుతున్న వారిని, డెత్ యానివర్సరీ కొని ఆడుతున్న కుటుంబాలను, రకరకాల విన్నపాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఈనాడు
పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన తుమ్మ, ఇన్నారెడ్డి, మరియా రాణి అన్న ప్రశాంత్ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. ప్రశాంత్కి మంచి వివాహ సంబంధాన్ని ఏర్పరచమని, నీవు దయచేసిన ఉద్యోగానికి కృతజ్ఞతగా బలి అర్పిస్తూ ఉండగా ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా ఆ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. డివైన్ మర్సీ సెంటర్ హైదరాబాద్ నుంచి మేము చేస్తున్న ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యలో పాల్గొంటున్న ప్రతి కుటుంబము, మా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ, ఎడతెగగా మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న 3700 కుటుంబాలు ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా సంరక్షించబడునుగాక, అభిషేకించబడునుగాక, బలపడునుగాక, అనేక మందికి దీవెనగా మారునుగాక, వారి పరిచర్య 30, 60, 100గా ఫలించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అందరూ కూడా 2 చేతుల పైకి లేపి త్రిత్వక దేవుణ్ణి ఈ డాక్టర్ ద్వారా మనం కనపరుచుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన చేతులు చాచి భక్తితో ఒకే స్వరముతో ఒకే ఆత్మతో ఏకీభవించి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో పునీత అందోని వారి ప్రార్థనా సహాయం కోరుకుంటూ ఈ బలిలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను, వారి కుటుంబాలను సకల కీడుల నుండి, మంత్రోపాముల నుండి, చేత్తప్పడి శక్తుల నుండి, చెడు అలవాటుల నుండి, పాపబంధకాల నుండి, అన్ని విధుల కీడుల నుండి రక్షించబడునుగాక. మే మోక్షానందమును మా రక్షకుడుని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే గొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సాయం కోరుకున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సమాధానము, ఐక్యమును, నెమ్మది, ఓర్పు, పట్టుదలతో, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తితో దీవించండి. వారి కుటుంబములో దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత వలన శాంతి సమాధానం వారు పొందుదురుగాక. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఒక చిరునవ్వుతో మీరు తెలియచేయండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల,
ఇదిగో పునీత అపోలినారుసిని, పునీత అందోని వారిని పునీతులుగా మార్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, ఈ మంగళవారము పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి మాకిచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మీకే స్తోత్రం. పునీత అపోలినారిస్ మహోత్సవం కొనియాడుతున్న ఈరోజు పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన 2 కుటుంబాలను ఈ 2 పునీతుల ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దేవుడు హేరళముగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, మరి ముఖ్యంగా బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారిని, మీ ఒక్కొక్కరి విన్నపాలను బట్టి ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా దేవుడు మీరెక్కడ ఉన్న మీ స్థలాల్లో మీ కడకి దిగివచ్చి మిమ్ము ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ఆన్లైన్లో పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఈ బలిలో పాల్గొన్న మీ ఒక్కొక్కరు ఈ పునీతుల ప్రార్థన సహాయం ద్వారా ఆశీర్వదించబడునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, వచ్చే సోమవారం నుండి ఈ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకము గురువులు నడిపించబోతూ ఉన్నారు. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసి అనేక మందికి దీవెనగా నడిపించటానికి మీరు ఒక్కొక్కరు ముందుకు రావలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం, ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పునీత అందోని వారి భక్తులుగా 2 కుటుంబాలు ఈరోజు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు. తొమ్మ ఇన్నారెడ్డి అండ్ మరియా రాణి ప్రశాంత్ కుటుంబానికి, ఎరువ ఆరోగ్యరెడ్డి అండ్ లలిత మేరీ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీ ఒక్కొక్కరికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. మీరు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సువార్త పరిచర్య వేలాది మందికి అందిస్తూ ఉన్నారండి. దేవుడు మీకు తగిన ప్రతిఫలము ఇవ్వాలని నేను నా ప్రార్థనలో మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఈరోజు పునీత అపోలినారిస్, పునీత అందోని వారు ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ.